Student, I am Dr. S. Kandare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. Title of our presentation is Chi-square solved problems. So in previous lecture, we learned what is chi-square. Now we are going to solve some problems related to chi-square. How the chi-square is applied for biological purposes. Let us see the contents. So here Mendelian ratio 3:1 we are going to check on the basis of chi-square test. Another ratio, that is 9:3:1, that is Mendelian dihybrid ratio. That too we are going to check on the basis of chi-square test. तर या ठिकाणी आपण ह्या प्रेझेंटेशनमध्ये हे एवढं बघणार आहोत. Now let us see the Mendelian ratio 3:1. Now here is one problem related to Mendelian ratio 3:1. Some figures are given here. So we have to solve this problem on the basis of chi-square test. So let us see how the chi-square test is applied for biological readings and biological biodata. Okay. So here is a problem. Two pure plants, tall and dwarf, were crossed. F1 plants were all tall. Selfing of F1 yielded 787 tall and 277 dwarf out of total 1064 plants. Does the observed results concur expected results? So this is the problem. So here we are going to test whether observed results are similar to that of expected one. Means observed results are, these are the observed results. These are observed results. And we have to see these observed results are similar to that of 3:1 ratio. Okay, this is the Mendelian ratio and these are the results, and we are going to check on the basis of chi-square test, that is observed and expected results are, how much these two results are similar or whether they are deviating from each other. तर हे आपण ह्या ठिकाणी चेक करणार आहोत मेंडेलियन रेशो 3:1. सो लेट अस सी द सोल्युशन इज गिवन हिअर. ह्याच्यावरती सोल्युशन काय आहे? अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डॉमिनन्स, क्रॉस बिटवीन प्युअर टॉल टू प्युअर ड्वार्फ यील्ड 3:1 रेशो. सो दिस थिंग वी नो, हे आपल्याला माहिती आहे की मेंडेलियन रेशोमध्ये हे जेव्हा आपण मोनोहायब्रिड क्रॉस करतो त्यावेळेस 3:1 रेशो येतो. आणि आता ह्या ठिकाणी एक ऑब्झर्वड रिझल्ट आपल्याला बघायचा आहे, तो एक्सपेक्टेड रिझल्टशी मेळ खातो की नाही. दॅट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. ओके, लेट अस सेट अप ए नल हायपोथेसिस. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ॲज यू नो, इन chi-square test we have to set up a null hypothesis. So we are going to state this null hypothesis here. What is null hypothesis? There is no significant difference between observed and expected results. So this is null hypothesis. Okay, हे आपल्याला null hypothesis ह्या ठिकाणी मांडावी लागते. त्यानंतर दुसरी हायपोथेसिस आहे अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. ती पण आपल्याला इथं मांडावी लागते. सो व्हॉट इज दिस अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस? This alternative hypothesis contradicts null hypothesis that we know. So alternative hypothesis, there is significant difference between observed and expected results. So these two hypotheses contradict each other. Now we are going to check our hypothesis. आपण जे काही रिझल्ट्स मांडलेले आहे, वर जे काही आकडे आपण बघितलेले आहेत, दॅट इज कॉल्ड ऑब्झर्वड रिझल्ट्स. सो हाऊ दिस ऑब्झर्वड रिझल्ट्स आर सिमिलर टू द एक्सपेक्टेड रिझल्ट्स, हे आपण ह्या chi-square टेस्टच्या मार्फत तपासणार आहोत. सो दिस इज द सोल्युशन. नाउ लेट अस सी द ऑब्झर्वड अँड एक्सपेक्टेड results or values, that is observed O and expected E values. Here is a chart showing the observed values. वर प्रॉब्लेममध्ये जे आपण आकडे मांडलेले आहेत ते ह्या ठिकाणी आपण टेबलच्या स्वरूपात मांडत आहोत. सो ऑब्झर्वड रिझल्ट्स, व्हॉट आर आवर ऑब्झर्वड रिझल्ट्स? टॉल प्लांट्स 787, dwarf plant 277 and total is 164. So these are our observed values. Now what are the expected values? Expected values are in the ratio of 3:1. Okay, expected values, that is
E is equal to 3:1. Okay, so our observed results should match to this 3:1 ratio. So what is expected values? So we are putting here expected values. Tall plants, total number of tall plants is 1064 into 3/4 is equal to 798. So here you can say that 3:1 ratio, according to 3:1 ratio, 3 out of 4, okay, 3 out of 4 plants are like this. Okay, हे टोटल 4 प्लांट समजा आपल्याला या ठिकाणी मिळाले, त्या 4 मधले 3 अशा प्रकारचे आहेत. 3 जे आहेत हे प्लांट अशा प्रकारचे आहेत. 798 प्लांट्स, दॅट इज 3:1 रेशो. त्या रेशोमध्ये ह्याची जी व्हॅल्यू आहे, टोटल जेवढे प्लांट्स आहेत, आउट ऑफ दिस 1064 प्लांट्स, ओके, 3-4 प्लांट्स आर 798. These plants are tall. Okay, out of 1064 plants, that is 1/4 plants are dwarf, and its number is 266. So total number is 1064. So you can see these values, observed values and expected values. Okay, in observed values 787 are tall, 277 are dwarf. Here in expected values 798 are tall plants, 266 are dwarf plants. Okay, so these are the observed and expected values. So let us check whether our observed values concur to expected values. Okay, so here you can see the chi-square table. So chi-square table is like this. Okay, so this is chi-square table. Class, observed values O, expected values E, and this is the chi-square formula. That is chi-square is equal to summation in bracket O minus E whole square divided by E, where O is observed value, E is expected value whole square and divided by expected value. So this is the formula of chi-square. Now there are two classes, tall and dwarf. So tall plants are 787 in observed values. Expected values for the same is 798. Okay, now we are putting these values in this formula. Chi-square is equal to summation 787 minus 798 whole square divided by 798. So calculation and this result is like this, 0.1516. हा त्याचा कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू आहे. ओके, नो व्हॉट अबाउट ड्वार्फ प्लांट्स? ड्वार्फ प्लांट्सची ही एवढी व्हॅल्यू आहे 277. इथे एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू किती आहे? 266. नाउ पुट दिस व्हॅल्यूज इन दिस chi-square and the ultimate calculation is like this, 0.4548. So this is the calculation of chi-square for this particular formula. Okay, now we are adding these two values. Okay, ह्या ठिकाणी ह्या ज्या व्हॅल्यूज आल्यात आहे नाही, 0.1516 आणि 0.4548, ह्याचं आपण ह्या ठिकाणी बेरीज करत आहोत. वी आर ॲडिंग दिस व्हॅल्यूज अँड दिस इज द ॲडिशन and this is the figure 0.6064. okay, so this is the calculated value of chi-square. अशा प्रकारे हे आपण ह्याचं कॅल्क्युलेशन केलं. आता पुढे हे जे कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू आहे त्याला आपण ऑब्झर्वेशनमध्ये मांडणार आहोत, त्याचं ऑब्झर्वेशन करणार आहोत. तत्पूर्वी वी हॅड टू कॅल्क्युलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम. ही एक स्टेप आहे. आता ह्या सगळे जे काही प्रोटोकॉल आहे, आपण chi-square टेस्ट कशी करायची त्याची जी प्रोसिजर आहे ते मागच्या आपण लेक्चरमध्ये बघितलेली आहे.
तर त्या स्टेपप्रमाणे नाव वी हॅव टू कॅल्क्युलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, what is degree of freedom? That is number of class. Okay, number of class is equal to n minus 1. So here n is equal to number of class minus 1. So this is a simple what you can say formula for calculating degree of freedom. So there are two classes, okay, categories, tall and dwarf. म्हणून इथं आपण दोन लिहिले, tall and dwarf, दोन कॅटेगरीज किंवा क्लास आहे. -1 is equal to 1. So therefore degree of freedom is 1. ओके, हे अशा पद्धतीने आपण डिग्री ऑफ फ्रीडम कॅल्क्युलेट केली. आता इथं लक्षात ठेवायचं की ही डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आलेली आहे आणि वर आपण जी काही व्हॅल्यू आलेली आहे ती पण लक्षात ठेवायची, काय स्क्वेअरचे जे काही कॅल्क्युलेशन केलं ना आपण. सो दॅट थिंग वी हॅव टू रिमेंबर. नाउ फॉर काय स्क्वेअर देर इज अ लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स, दॅट इज अ लार्जर पी व्हॅल्यू म्हणतात ह्याला, दॅट इज 0.05. So this is the commonly used level of significance for p value. Now this value is called critical value. ह्याला level of significance म्हणतात किंवा critical value पण म्हणतात. So critical value of chi-square at 1 degree of freedom and 0.05 level of significance for calculated value of 0.6064. ही आपली काय स्क्वेअरची व्हॅल्यू आहे, 0.6064 अँड दिस इज इक्वल टू 3.84. आता हे कसं बघितलं आपण, तर ही आपली कॅल्क्युलेटेड काय स्क्वेअरची व्हॅल्यू आहे. त्यानंतर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आहे. ठीक आहे, हे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडमला ही जी व्हॅल्यू आहे ही ह्या क्रिटिकल व्हॅल्यूच्या कॉलममध्ये कोणत्या ठिकाणी बसते त्यासाठी आपण इथं म्हटलेलं आहे की रेफर प्रॉबॅबिलिटी टेबल पी व्हॅल्यूज आहे की नाही. तर त्याच्यावरून आपण ही व्हॅल्यू त्या टेबलमध्ये बघून आपण ठरवलेली आहे 3.84. सो दिस इज द क्रिटिकल व्हॅल्यू फॉर काय स्क्वेअर 3.84. सो वी हॅव सीन दिस व्हॅल्यू in this particular probability table. So here is the probability table. Okay, so probability level. So our degree of freedom is 1 आहे की नाही. आता आपण जी डिग्री ऑफ फ्रीडम बघितलेली आहे ती आपली डिग्री ऑफ फ्रीडम किती आलेली, 1 आलेली आहे. ठीक आहे, आणि ह्या ठिकाणी आपण कुठे चेक करतो आहोत, 0.05 ह्या प्रॉबॅबिलिटी लेवलला आपल्याला बघायचं आहे, कारण ही प्रॉबॅबिलिटी लेवल सामान्यपणे यूज केली जाते. जनरली ही 0.05 प्रॉबॅबिलिटी लेवल वापरल्या जाते. आणि आपले जे काही आकडे आलेले आहेत काय स्क्वेअरचे, हे जर आपण बघितले, समजा पाठीमागे आपण गेलो या ठिकाणी, तर आपलं व्हॅल्यू किती आली काय स्क्वेअरची, 0.6064. दिस इज आवर कॅल्क्युलेटेड काय स्क्वेअर व्हॅल्यू. ही व्हॅल्यू 3.84 पेक्षा कमी आहे की नाही. आता इथं आपण ह्या टेबलमध्ये जर बघितलं, ओके, हे बघा इथे 3.84 आहे की नाही. आपलं डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आहे, म्हणून आपण काय केलं, ही डिग्री ऑफ फ्रीडम इथं 1 आहे आणि आपल्याला चेक करायचं आहे प्रॉबॅबिलिटी लेवलला 0.05 ह्या प्रॉबॅबिलिटी लेवलला आपण ते बघत आहोत. ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आणि हे प्रॉबॅबिलिटी लेवल असं जर आपण बघत गेलो तर ह्या ठिकाणी हे इथे येतो आपण 3.84. तर ही जी व्हॅल्यू आहे ह्या व्हॅल्यूपेक्षा आपण जे काय स्क्वेअरची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केलेली आहे ती कमी आहे की नाही. ह्या ठिकाणी जर आपण बघितलं काय स्क्वेअरची जी व्हॅल्यू आहे की नाही, किती आहे, 0.6064 ही आहे. तर ही व्हॅल्यू 3.84 पेक्षा कमी आहे. इथपर्यंत समजलं तुम्हाला. आणि त्याच्यामुळे याचं आपण इंटरप्रिटेशन काय करू शकतो, हे या ठिकाणी आपण ही व्हॅल्यू आपण डिसाईड केली की 3.84 पेक्षा आपली व्हॅल्यू जी कॅल्क्युलेटेड काय स्क्वेअरची ती कमी आहे. मग आपलं कन्क्लुजन काय, इन्फरन्स अँड कन्क्लुजन. सो what we can state from this particular observation, the calculated
व्हॅल्यू ऑफ काय स्क्वेअर इज 0.6064 आहे की नाही, 0.6064 ही आपली कॅल्क्युलेटेड काय स्क्वेअरची व्हॅल्यू आहे. इट इज लेस दॅन क्रिटिकल व्हॅल्यू 3.84 आहे की नाही. मग ते चार्टमध्ये आपण बघितलं की 3.84ला आपली जी व्हॅल्यू आहे ह्या 3.84पेक्षा ही व्हॅल्यू कमी आहे की नाही. ही जी क्रिटिकल व्हॅल्यू आहे 3.84 ह्याच्यापेक्षा आपली ही जी व्हॅल्यू आहे काय स्क्वेअर कॅल्क्युलेट केलेली आहे ही कमी आहे. आणि म्हणून मग आपण कन्क्लुजन काय केलं, देअरफॉर नल हायपोथेसिस इज ॲक्सेप्टेड. कारण ही ह्या रेंजच्या जर बाहेर गेली असती, ही आपली जी कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू आहे ही जर 4 झाली असती, समजा 3.98 किंवा 4 झाली असती आहे की नाही, 4 झाली असती, तर मग आपण म्हटलं असतं की नल हायपोथेसिस हे ॲक्सेप्टेड नाही, नल हायपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड असं कन्क्लुजन काढलं असतं आपण. परंतु काय झालेलं आहे की ह्या 3.84पेक्षा ही जी आपली काय स्क्वेअरची व्हॅल्यू आहे ही अतिशय कमी आहे. म्हणून ह्या रेंजमध्ये आपली व्हॅल्यू बसलेली आहे. आणि दॅट इज द कन्क्लुजन. देअरफॉर नल हायपोथेसिसमध्ये आपण काय म्हटलेलं आहे की ऑब्झर्वड रिझल्ट्स आर सिमिलर टू एक्सपेक्टेड रिझल्ट्स. म्हणून आपण जे नल हायपोथेसिस मांडलेली आहे की आपले ऑब्झर्वड रिझल्ट्स हे एक्सपेक्टेड रिझल्टशी मेळ खातात किंवा त्याच्या रेंजमध्ये ते फिट बसतात. म्हणून आपण कन्क्लुजन करू शकतो की द ऑब्झर्वड रिझल्ट्स आर गुड फिट. दिस इज द कन्क्लुजन. तर अशा प्रकारे हे आपण ह्या ठिकाणी काय स्क्वेअरच्या माध्यमातून आपले ऑब्झर्वड रिझल्ट्स आणि एक्सपेक्टेड रिझल्ट्स कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, सो दिस इज द एक्झाम्पल फॉर Mendelian ratio 3:1. Now let us see the Mendelian ratio 9:3:3:1. ओके, तर या ठिकाणी हे एक 3 राहून गेलेलं आहे. ओके, तर ह्या ठिकाणी आणखी एक 3 आहे, हे लक्षात घ्या. म्हणजे हा जो रेशो आपण बघत आहोत हा कुठला आहे, 9:3:3:1 असा रेशो आहे हा. ठीक आहे, तर ह्या ठिकाणी हे थोडंसं 3चा आकडा राहून गेलेला आहे. सो ॲक्च्युली दिस इज 9:3:3:1. ओके, सो देर इज वन मोर 3. इथे थोडीशी प्रिंटिंग मिस्टेक झालेली आहे. ठीक आहे, सो दिस इज द डायहॅब्रिड रेशो, दॅट इज मेंडेलियन रेशो. आता हा प्रॉब्लेम आहे. आता हा प्रॉब्लेम जर तुम्ही वाचला नीट तर तुम्हाला ह्याच्यातले आकडे काय आहेत ते आकडे व्यवस्थित कागदावरती लिहून घ्यायचे. आणि कागदावरती आकडे लिहिले की मग तुम्हाला हे आकडे सर्व व्यवस्थित मांडावे लागतात. तर पहिल्यांदा प्रॉब्लेम वाचून घ्यायचा. यू हॅव टू रीड दिस प्रॉब्लेम केअरफुली. यू हॅव टू नोट डाऊन द फिगर्स इन दिस प्रॉब्लेम. आणि हे वाचत असताना लक्षात ठेवायचं की नेमकं काय काय म्हटलेलं आहे. तर आपण वाचूया. इन अ एक्सपेरिमेंट 142 रेड मेसोकार्प with black seed. In an experiment 142 red mesocarp with black seed, 49 red mesocarp with brown seeds, 41 pink mesocarp with black seeds and 8 pink mesocarp with brown seeds were obtained. तर एका क्रॉसमध्ये हे अशा प्रकारच्या बिया किंवा सीड्स, त्या सीड्सचे आपल्याला आकडे मिळालेले आहेत. ओके, तर मेसोकार्पचे वेगवेगळे रंग दिलेले आहेत, सीडचे वेगवेगळे रंग दिलेले आहेत. तर या ठिकाणी डायहॅब्रिड रेशो आहे. मेसोकार्प आणि म्हणजे टेक्स्चर आणि कलर असे 2 क्लास ह्या ठिकाणी वापरलेले आहेत. ओके, सो मेसोकार्प दॅट इज टेक्स्चर अँड कलर ऑफ द सीड. सो दीज आर द 2 क्लासेस कन्सिडर्ड हिअर. सो इट इज अ डायहॅब्रिड रेशो. ओके, तर ह्या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे की हे आकडे दिलेले आहेत. पुढे म्हटलेलं आहे की डू द रिझल्ट्स support Mendelian dihybrid ratio of 9 mesocarp with black seeds is to 3 red mesocarp with brown seeds is to 3 pink mesocarp with black seeds is to 1 pink mesocarp with brown seeds, that is 9:3:3:1 रेशो. तर हे जे रिझल्ट आहेत आपण इथं सांगितलेले हे आकडे आणि मेंडेलचे जे काही 9:3:3:1 रेशो जो आहे डायहॅब्रिड रेशो त्याच्याशी हे मेळ खातं का
म्हणजे आपण जे इथला आपलं जे काही रिझल्ट्स आहेत ऑब्झर्वेशन ह्या भागातले, आहे की नाही, इथं आपण इथपर्यंत जे काही मांडलेलं आहे हे आपले आकडे आहेत. हे आपले आकडे आणि मेंडेलचं जे काही हा रेशो आहे 9:3:1 रेशो, आणि हे आपले जे काही आकडे आहेत हे सगळे आकडे, आहे की नाही, हे आकडे ह्या 9:3 रेशोशी मेळ खातात काय, असा प्रश्न केलेला आहे. तर ह्याला तपासण्यासाठी यू हॅव टू यूज काय स्क्वेअर टेस्ट. ओके, सो लेट अस सी द सोल्युशन. According to Mendel's law of independent assortment in dihybrid cross, ratio is 9:3:1. Okay, so this is our basis of calculation of our chi-square test. Okay, now we have to propose the null hypothesis. आता null hypothesis propose करायची नेहमीप्रमाणे काय म्हटलेलं वर आपण केलेलीच आहे. देर इज नो सिग्निफिकंट डिफरन्स बिटवीन ऑब्झर्वड अँड एक्सपेक्टेड रिझल्ट्स. हे असं मांडायचं. म्हणजे आपण जे हायपोथेसिस करतो आहोत त्याला दोन काय म्हणता येईल चान्सेस आहेत की एक तर आपण जे काही ऑब्झर्व केलेले रिझल्ट्स आहेत ते एक्सपेक्टेड रिझल्ट्सशी मेळ खातात, ओके, किंवा सिमिलर आहेत. सो देअर फॉर वी आर सेइंग दॅट देर इज नो सिग्निफिकंट डिफरन्स बिटवीन ऑब्झर्वड अँड एक्सपेक्टेड रिझल्ट्स. सो धिस इज नल हायपोथेसिस. अनदर हायपोथेसिस इज अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. सो व्हॉट an alternate hypothesis state there is a significant difference between observed and expected results. So these two hypotheses are contradictory to each other. Okay, so this is the first step. Okay, proposing the hypothesis. त्याच्या पुढची स्टेप काय, ऑब्झर्वड आणि एक्सपेक्टेड व्हॅल्यूज मांडून घेणे व्यवस्थित. आता आपण ऑब्झर्वड व्हॅल्यूज ह्या ठिकाणी मांडलेले आहेत. पहिल्यांदा काय ऑब्झर्वड व्हॅल्यूज आहेत, तो प्रॉब्लेम वाचल्यानंतर त्याच्यातले आकडे ह्या ठिकाणी आपण टेबलच्या स्वरूपामध्ये मांडलेले आहेत, आहे की नाही. तुम्हाला वाटलं तर तो प्रॉब्लेम पुन्हा वाचा. ओके, आता त्या ठिकाणी जे आकडे सांगितलेले आहेत ते काय काय आहेत, ते रेड मेसोकार्प विथ ब्लॅक सीड्स किती आहेत 142. त्याच्यानंतर रेड मेसोकार्प विथ ब्राऊन सीड अशा प्रकारच्या सीड्स किती आहेत 49. पिंक मेसोकार्प विथ ब्लॅक सीड्स नंबर इज 41. Pink mesocarp with brown seeds number is 8. So total is 240. So these are the observed values. Okay, so these are our observed figures. Now let us see the expected values. Expected values किंवा E values काय आहेत. So these are the expected values or E values that should be in the ratio of 9:3:1 ह्या रेशोमध्ये पाहिजेत. म्हणून आपल्याला इथं त्या रेशोमध्ये ह्या व्हॅल्यूज डिस्ट्रीब्यूट कराव्या लागतात, आहे की नाही. एक्सपेक्टेड हा रेशो दिलेला आहे, ह्या रेशोमध्ये हे टोटल डिस्ट्रीब्यूट झालं पाहिजे. 240 जे काही आपल्याला टोटल मिळालेलं आहे, हे 240 हे जे टोटल आहे हे आपल्याला ह्या काय म्हणता येईल 9:3:1 ह्या रेशोमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे. 9:3:1. ओके, आता इथे ह्या ठिकाणी आपण ते डिस्ट्रीब्यूट करूया. रेड मेसोकार्प विथ ब्लॅक सीड. ओके, टोटल इज 240 मल्टिप्लाइड बाय 9/16. द नंबर इज 135. ओके, सो 9 ह्या रेशोचा म्हणजे ह्या 240ला जर आपण 9 रेशो लागू केला, आहे की नाही, 9:3:1 ह्या रेशोमध्ये ह्याला आपण 9 अप्लाय केलं, आहे की नाही. म्हणजे टोटल जे आहेत काय म्हणता येईल आपण डायहायब्रिड रेशोचा जर आपण टेबल जर बघितला F2 क्रॉस, त्याच्यामध्ये 16 आपल्याला प्रकार भेटतात, आहे की नाही. त्याच्यातलं हे 9. तर 240 पैकी हे जे आहे 9/16 ह्याचा आकडा एवढा येतो. कॅल्क्युलेशन जर केलं आपण तर 135. सो रेड मेसोकार्प विथ ब्लॅक सीड द नंबर इज 135. Red mesocarp with brown seed, this calculation 240 into 3/16 is equal to 45. त्यानंतर pink mesocarp with black seeds 240 into 3/16 that equals to 45. Pink mesocarp with brown seeds 240 into 1/16 इज इक्वल टू 15. तर ह्या ठिकाणी हे त्याचा रेशो दिलेला आहे आपण, आहे की नाही. हा रेशो आहे म्हणजे 16 पैकी 9
16पैकी 3, 16पैकी 3, 16पैकी 1 हा रेशो आहे आणि ह्या रेशोच्या प्रपोर्शनमध्ये हे आकडे आहेत, हे लक्षात घ्यायचं आहे की नाही. 9:2, 3:2, 3:1 ह्या रेशोच्या प्रपोर्शनमध्ये हे कॅल्क्युलेटेड आकडे आहेत. म्हणजे हे 240चं असं डिस्ट्रीब्युशन होतं. हे एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू आहे. ओके, सो दीज आर द एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू इन द रेशो ऑफ 9:3, 3:1. ओके, सो दीज आर द एक्सपेक्टेड व्हॅल्यूज. आधीच्या स्लाईडमध्ये आपण बघितलं ऑब्झर्ड व्हॅल्यूज आहे की नाही. हे इथे ह्या ऑब्झर्ड व्हॅल्यूज झाल्या आणि त्यानंतरच्या ह्या एक्सपेक्टेड व्हॅल्यूज झाल्या आहे की नाही. तर असे हे 2 टेबल आपण मांडले. ठीक आहे, आता हे आकडे आता आपण कॅल्क्युलेशन करूया काय स्क्वेअर टेबलच्या मार्फत. ओके, सो दिस इज आवर काय स्क्वेअर टेबल. सो दिस इज अ सिम्पल टेबल. ओके नाही, शोईंग क्लास, ऑब्झर्ड व्हॅल्यू O, expected value E, and this chi-square formula, that is chi-square is equal to summation in bracket O, that is observed value, minus E, that is the expected value, whole square divided by E, that is expected value. So this is our formula. Now we are putting all these figures in this formula. आता ह्या ठिकाणी रेड मेसोकार्प विथ ब्लॅक सीड ह्याचा ऑब्झर्ड आकडा जो आहे तो 142 आहे. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यूचा आकडा 135 आहे. आता हे आकडे आपण वर काढलेले आहेत. नाउ वी आर पुटिंग दिस पर्टिक्युलर फिगर्स इन द फॉर्म्युला. काय स्क्वेअर इज इक्वल टू समेशन 142 minus 135 whole square divided by 135. So calculation is like this, 0.3629. Similarly, red mesocarp with brown seeds, observed results 49, expected result 45. We are putting all these values and calculating. So this is the calculated chi-square value, 0.3555 for this particular case. Okay, now pink mesocarp with black seeds 41, expected value 45, and we are putting all these values in chi-square formula, and the result is like this, 0.3555. Then pink mesocarp with brown seeds, observed value 8, expected value 15. We are putting all these things in chi-square formula, and the calculated value is 3.2666. आता हे जे व्हॅल्यूज आलेले आहेत काय स्क्वेअरच्या ह्याचं आपण बेरीज करतो या ठिकाणी खाली. सो वी आर ॲडिंग ऑल दिस कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यूज हिअर. तर या ठिकाणी हे सगळ्या व्हॅल्यूज आपण त्याची बेरीज केलेली आहे. ओके, सो समेशन, कारण इथं आपण समेशनचं हे चिन्ह दाखवलेलं आहे की नाही. या ठिकाणी हे समेशनचं चिन्ह दाखवलेलं आहे. सो वी आर ॲडिंग दिस व्हॅल्यूज. तर किती आली ती व्हॅल्यू? 4.3399. So this is our calculated chi-square value for this particular problem. Okay, now 4.3399, what we are doing with this particular figure? Now we are observing other things like degree of freedom, number of class, that is n-1. So how many class are there? There are 4 class. Okay, 4 class आहेत तिथं. 4 minus 1 is equal to 3. So therefore degree of freedom is 3. ठीक आहे, मग आपण डिग्री ऑफ फ्रीडम काढली 3 आहे ह्या फॉर्म्युल्यानुसार. आता फक्त ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये आपल्याला ऑब्झर्व करायचं आहे. ओके, नाउ लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स इट इज फिक्स्ड 0.05. हे लक्षात ठेवायचं. लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स किंवा ह्याला क्रिटिकल व्हॅल्यू पण म्हणतात. ओके, प्रोबॅबिलिटी क्रिटिकल व्हॅल्यू पी व्हॅल्यू इट इज 0.05. ओके, critical value of chi-square at 3 degree of freedom and 0.05 level of significance for calculated value of 4.3399 is less than 7.81. आहे नाही. आता हे प्रॉबिलिटी टेबलमधून ही आपण व्हॅल्यू काढली. 7.81 कुठून आली ते हे प्रॉबिलिटी लेवलमध्ये बघितली. डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, काय स्क्वेअरची ही व्हॅल्यू लक्षात ठेवायची.
आणि प्रॉबॅबिलिटी टेबल पी व्हॅल्यूसाठी चेक करायचा. ओके, कुठल्या ह्या लेवलला 0.05 ह्या लेवलला आहे की नाही. आता हे जर आपण बघितलं टेबल तर तुमच्या लक्षात येईल हा टेबल आहे काय स्क्वेअर प्रॉबॅबिलिटी टेबल. ठीक आहे, डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, त्याच्यानंतर हे या ठिकाणी DF लिहिलेलं हे डिग्री ऑफ फ्रीडम. त्याच्यानंतर 0.05 ही प्रॉबॅबिलिटी लेवल आहे की नाही, जनरली हीच वापरतात आहे की नाही. आता आपली डिग्री ऑफ फ्रीडम किती 3 आहे आणि ह्या प्रॉबॅबिलिटी लेवलला जर बघितलं तर 7.815. ओके, ही व्हॅल्यू ह्याच्यापेक्षा आपली कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू कमी आहे की नाही. डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आहे की नाही, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 असं बघत गेलं ह्या ठिकाणी तर इथं ह्या 0.05ला ही व्हॅल्यू येते. ओके, 7.815. तर आता हे व्हॅल्यू आपण बघितल्यानंतर काय कन्क्लुजन करायचं, इन्फरन्स अँड कन्क्लुजन. त्याच्यावरून आपल्याला अनुमान काय काढता येईल, द कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू ऑफ काय स्क्वेअर दॅट इज 4.3399 इज लेस दॅन क्रिटिकल व्हॅल्यू 7.81. आता वर आपण बघितलं 7.81 आहे ठीक आहे ना. ह्या ठिकाणी हे जे टेबल आहे ह्या टेबलमध्ये तुम्ही बघितलं आहे की नाही 7.81 या ठिकाणी हा. तर ह्याच्यापेक्षा आपण जी कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू आहे आपली काय स्क्वेअरची ती कमी आहे. किती आहे आपली कॅल्क्युलेटेड काय स्क्वेअर व्हॅल्यू 4.3399. सो दिस व्हॅल्यू इज लेस दॅन दिस 7.81 आहे की नाही. क्रिटिकल व्हॅल्यू 7.81पेक्षा आपली व्हॅल्यू कमी आहे. देअरफॉर नल हायपोथेसिस इज ॲक्सेप्टेड. नल हायपोथेसिस जी आपण केली होती की ऑब्झर्व्ड रिझल्ट्स आर सिमिलर टू दॅट ऑफ expected results. So that hypothesis is accepted. So null hypothesis is accepted. Therefore we can state that the observed results are good fit. जे काही आपले ऑब्झर्व रिझल्ट आहेत ते योग्य आहेत, दे आर गुड फिट. सो दॅट इज द कन्क्लुजन. सो इन दिस वे यू आर एबल टू कॅल्क्युलेट some biological data and you can validate your biological data, your observed results by comparing it with expected values through काय स्क्वेअर टेस्ट. तर अशा प्रकारे ही काय स्क्वेअर टेस्ट तुम्हाला वापरता येईल. तर हे जे काही आहे थेअरीमध्ये ह्याचा अभ्यास करा. ह्याच्या आधी तो व्हिडिओ बघा. ओके, आणि तो व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की काय स्क्वेअर टेस्ट कशी आहे आणि ती काय स्क्वेअर टेस्टचं थेरॉटिकल पार्ट बघितल्यानंतर हे प्रॉब्लेम्स जे आहे ह्याचा अभ्यास करा. सो देअरफॉर यू कॅन अंडरस्टँड द काय स्क्वेअर टेस्ट in better way. Okay, thank you. If you have any problem, you may contact me anytime. Okay, thank you.